ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಚಾರ ಯಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನೇ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ತರ ಅದು ಚಂದ್ರಮತಿ ಪ್ರಲಾಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಇತ್ತು. When I was in 5th standard or 6th standard, this poem was there, Chandramati Pralapa. The factual circumstances so happen after selling the wife and child for keeping up his words in the sandy, and that son was bitten by a serpent. And when that funeral has to take place, and this fellow was the one who was watchman for the burial ground, wanted that money to be paid. Unless that money is paid, no entry into the burial ground. And who are they? His own wife and the child. His own child being dead. And this fellow says, I am committed to my master. So much of thing is to give. One vastra, one bunde henda, idella kotre matra olagade entry inta. And this Harishchandra was not consuming that. It was for his master. One bunde henda, one vastra, ist duddu kotre matra olagade anta. Will you have any such values now with you, whoever is the pious? Unfortunately, no. He can't. Maybe it's an ideal. But such was the thing. These are all called testing period anta. If you look at the history, this entire story of all these problems that came to Harishchandra, it all lasted only 2 years. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳು ಅವನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟುನು. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫಾರ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ, ಬರೀ ಇದನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಚ್ಯೂಸ್? ನೋಬಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಟು. ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸೇ ಅವನಿಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟಿತಾ, ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಾಸ್ ದೇರ್ ಎ CCTV? ನೋ, ಈ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೋಡ್. That is where you see, you feel the values, virtues, like, God is omnipresent. If nobody is looking also, your Chitragupta here will be looking in. All these things are there. Yes, here is a person who has acted like a human being soon after the incident. It was beyond the human control. It has happened. He has acted like a human being here. Very, very interesting case where he has shifted the injured, stood by the bedside, met the expenses. Along with the family members, he was also there. There is an element of remorse. All that ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬರಿತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರಿತೀನಿ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ದಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಕುದುರೆಗೆ ಹಾಕಿದ ಕನ್ನಡಕ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಹಿ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. Otherwise, it would have gone just like that. Amit Kapoor, Supreme Court has given me the guidelines and the parameters with which a revision could be looked into. Patent factual error, that is not there because death is due to accident. Nobody has disputed. Then error of jurisdiction, either legal or otherwise, not there because he was the jurisdiction magistrate. Third aspect is the sentence excessive. That is the only point that need to consider. Okay. ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನು, ಇಷ್ಟು ರೊಗಡಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡೋಣ, ತಾವು ನಾಳೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸಂದರ್ಭಗಳಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರು ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಟುಮಾರೋ. ಗ್ರೇಟ್. ಎಸ್. Mr. Ghosh. Number 24, Anil Ghosh. Yes, sir. Sir, this is the case for conviction under 130. No, you said about that. Tell me now for we are on the admission. My lord, I am saddened because the position is that a check has been issued and the wrong person has filed the complaint. Now, not the person who has received the check. And Sorry? Who has filed who is the wrong person according to you? The complainant Nagaraj, don't you know him? I have given a check to one lady. She has given to Mr. Chandrappa. What is the name of lady? Gaurambika. Sorry? Girijamba. Girijamma. Did you examine her? She was examined. She had come to court.
Did you examine? Yes, she was a defense witness. Where do you get that? Where do you get Our that? ಸಾಕ್ಷಿ, ಅವ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ, Where do you get that, sir? what's that? Who's my lord? DW2, reader, no? Read the evidence of yeah. DW2, no? Girjamba. My records ಬಂದಿದ್ಯಾ? Call for trial court records post this matter on 4/7. You will have to point out, Okay. what did she say? I'll do it. ಮತ್ತೆ? Cell number 25, Vasant. Fernandez, Vasant, ma'am. Mr. Fernandez. ಇದ್ದಂಗಿಲ್ಲ. None present on behalf of the revision petitioner. Revision petition is pending since 2021. Yet to be admitted. Order dated 26/8/2021. Suspending the sentence. Ordered by the trial court. Whether complied or not is not forthcoming on record. In the meantime, the third party had filed an application which was rejected by this court on the previous occasion. In the interest of justice, release this matter finally on 4/7. Cell number 26, Sudarshan L. For the petition, my lordship, less time for balance. amount. Balance is 57,500. 1,70,000 is the check amount. We Hmm. agreed for settlement for check amount. I understand. Let us see how much you have to pay today. Petitioner ನಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಮಲೋಡ್ 2 weeks time. No concession will be granted unless you settle the amount. You pay some amount today by 2:30, I can grant further time, otherwise not. Pass over. 2 weeks time maybe. 2:30 ತನಕ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Cell number ಬರೋ 24, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 27, Jeevan K. Point number 1 and 2. Last time records call for ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ Records call for ಆಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ. Respondent 1. ತರ್ಸಿ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ದಾಕೋದಲ್ಲ. You ask the registrar judicial to get the records by 2:30. Meanwhile, respondent number 1 is died. ಅಮ್ಮ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. Every 5 minutes there is a bus. You understand that? Tell him to get it. Telephonically inform ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಯ್ತು? ಕತ್ತೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋ? Get the records. Meanwhile, respondent number 1 is died. So intimate. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ. ಇದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಇಬ್ರು ಇದಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಬ್ರು ಜಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ. ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸರಿ. ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು? 4 ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಕಮನ್ ಕೊಡಿ. ವೈ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. Defense ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಹಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪೇನು? ಇಬ್ಬರದೇ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಅವರು ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಅವರು ಫಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 4 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತಾ? ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ. ಶೋ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 4,10,000 rupees on that day, yes, stop payment is valid, otherwise not. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು Now please show me from your passbook whether you have got 4,10,000. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ No ಇಬ್ರು sir, ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ the stop payment has no meaning. ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಟ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್. ಇವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ PW3 ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಬ್ರ ಹೆಸರು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ.
ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರ್ದಿ? ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೇನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ರಿ? ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಬ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ನಿಮಗ್ ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ತಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವ್ರೆ? ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ನೆಂಟ್ರಲ್ಲ, Please. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ನೆಂಟ್ರಲ್ಲ. colleagues working together in the same institution. ಆಯ್ತು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಈಗ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾನೇ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಅನ್ನೋರಿಬ್ರು ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೋಟಿಸ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಗಂಡಸು ಅವರಿಬ್ರು ಹೆಂಗಸರು ಕಪಾಳಕ್ ತಟ್ಟದ್ರಾ? ಏನ್ರಿ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೆಕ್ ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಡ್ರಾಯರ್ ಇಂದ ಕದ್ದು, ಈಗ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ವಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಬೇಡ. ಸುಮ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಿಮ್ ಚೆಕ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿ ನೀವು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಯು ಟೇಕನ್? That is what I am asking you. See, then issuance of check and the signature is not in dispute. If it is your case that it is a misuse Yes, of the check, what action? Normal prudent person. correct. But ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಅಲ್ಲ, ವಕೀಲ್ರೆ. ವಕೀಲ್ರೆ. it is not a substantial question, my lord. No, Check I will, division also. no sir, please. Yes, my lord. What is the revisional jurisdiction? ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಮಿತ್ ಕಪೂರ್ ಓದ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಸರ್, conviction cannot be. ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 100 CPC ನೇ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಅಪ್ ಟು ಸರ್? Yes, sir. That is the only defense. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ, ನನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. That's correct. Both of you are on the same page. Both of us are on the same page. Fine. Now the question is,